شنکر کو سنگھاڑے والی کوٹھی اتارتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا۔ اب خاموشی چھا گئی اور مکمل اندھیرا، جیسے یہ سب کچھ یاد کرتے ہوں اور یاد نہ آتا ہو۔ پھر یہ ذہنی بلیک آؤٹ ختم ہوا اور کمال نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ تیسرے پہر کا وقت تھا۔ اسٹیشن سے جب میں گھر پہنچا، اپی اپنے کمرے میں بیٹھی اکنامکس کے نوٹس بنا رہی تھیں۔ اماں بیگم اور خالہ تختوں والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ قدیر کی بیوی بڑی مصروفیت سے پان بنا رہی تھیں۔ میں کوٹھی کے خاموش کمروں میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ پھر میں نے اکتا کر شنکر کو فون کیا۔ معلوم ہوا اسٹیشن سے لوٹ کر نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد فوراً پھر باہر چلا گیا ہے۔ آخر میں نے سائیکل اٹھائی اور کیلاش ہاسٹل پہنچا۔ وہاں مسز وانشو سے معلوم ہوا کہ چمپا باجی ابھی نہیں آئی ہیں۔ وہ اپنے ماموں میاں کے یہاں وزیر حسن روڈ ہی پر ہیں۔ میں بھینسا کنڈ کی طرف روانہ ہوا۔ چمپا باجی کے ماموں میاں کے مکان میں لان پر ہمیشہ دھوپ کی سرخ اور سفید دھاریوں والی چھتریاں لگی رہتی تھیں۔ میں اندر گیا اور ایک چھتری کے نیچے بیٹھی تھیں۔ وہ بھی بڑی مصروفیت سے اکنامکس کے نوٹس بنا رہی تھیں۔ دوسری کرسی پر بھیا صاحب بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اے لیجیے، وہ تو یہاں موجود تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ اٹھے اور ہیلو کمال، مسوری سے لوٹ آئے کہتے ہوئے برساتی کی طرف بڑھے جدھر ان کی سائیکل کھڑی تھی، اور دوسرے لمحے وہ پھاٹک سے باہر جا چکے تھے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ آخر میں ایک چیئر سائے میں گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بڑی گھام ہے، چمپا باجی نے بے دھیانی سے درختوں کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ بھیا اتنی جلدی اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے کوشش کر کے ریڈیو کے اسکرپٹ پر دھیان دیتے ہوئے کہا جو میں ساتھ لیتا آیا تھا۔ ہوا پور یونیورسٹی کا کانوکیشن۔ میں نے بے دلی سے دیکھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یا تم ان کے کزن ہو۔ بجیا، یہ اپنا پارٹ لیجیے۔ تمہارے گھر میں؟ انہوں نے کاغذات اٹھا کر کہا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک کرائسس آ گئی ہے۔ بجیا، یہ دوسرا اسکرپٹ کملا کو دے دیجیے گا۔ تمہارا ہمزاد ہری شنکر، تم نے اسے کہاں روانہ کر دیا؟ آیا نہیں تمہارے ساتھ؟ پتہ نہیں کہاں ہے اس وقت، دن بھر تو وہ بھیا صاحب کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ تم لوگ کس قدر ڈرامیٹک ہو، چمپا نے کہا۔ کہاں گئے ہیں تمہارے بھیا صاحب؟ دیوی کیا اداس تھی، ہم سب سے خفا تھی۔ اندر ریڈیو سے گیانوتی بھٹناگر کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ دنیا میں حفاظت کا احساس تھا اور سکون، اور شدید اضطراب اور جولائی کی دھوپ۔ پھر طلعت نے کہنا شروع کیا۔ فٹن موڑ پر سے اترتی سڑک کے گڑھوں پر سے گزر کر ایک دھچکی کے ساتھ سنگھاڑے والی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ یہ اس سال کی بات ہے جب اپی کی منگنی ٹوٹی۔ لاج اندر سے نکل کر آئی۔ اس نے زعفرانی ساری باندھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کے پاؤں میں بچھوے ہیں۔ اپی اس کے ساتھ ساتھ برساتی میں آ گئی۔ مگر اپی، آپ یہاں کب سے آئی ہوئی ہیں؟ اسٹیشن سے آ کر کمال بھیا آپ کو پوچھ رہے تھے۔ ابھی جب میں شکیلا کو اتارنے کے لیے بھینسا کنڈ کی طرف سے گزری تو وہاں چمپا باجی کے لان پر دونوں کو میں نے بیٹھا دیکھا۔ کون دونوں؟ بھیا صاحب اور کمن بھیا، چھتریوں کے نیچے۔ وہ الماس کا درخت نہیں ہے چمپا باجی کے ماموں کے گھر میں؟ وہیں ہماری فٹن سڑک پر سے گزرتی دیکھ کر انہوں نے بڑے زور سے ہاتھ ہلایا اور مسکرائیں۔ بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے مستعدی سے ایک ساتھ میں سب بتا دیا۔ اپی اور لاج خاموشی سے روش پر سے گزرتی برساتی کی اور بڑھ گئیں، جیسے انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں۔ میں چمیلی کی جھاڑ پھلانگ کر نرملا کی اور چل دی۔ وہ اور مالتی رائزادہ میوزک روم کی برجی میں بیٹھی تھی۔ بھین تو مرزا پور اور دلی گئے تھے نا؟ مالتی نے پوچھا۔ ہاں، صبح ہی آئے ہیں، مگر آتے کے ساتھ ہی سیدھے پہنچے چمپا باجی کے یہاں۔ اس سمے وہیں ڈٹے ہوں گے۔ چمپا باجی کو اس روز میں نے گایتری کے گھر پر دیکھا تھا۔ لال ہری لہریے کی ساڑی پہنے اتنی سندر لگ رہی تھیں کہ کیا بتاؤں، مالتی نے کہا۔ بھین تو ہمارے لیے بھی اس قدر پیاری جے پوری چنری لائے تھے کہ بس، جب کمال بھیا کے ساتھ راجپوتانہ گئے تھے تب۔ نرملا نے رعب ڈالا۔ چنریاں پہننا میں تو چھوڑ چکی ہوں، میرا جی اوب گیا ہے، مالتی نے لاج اور اپی کے لہجے کی تقلید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا سندر لہنگا بنوایا ہے دیوالی کے لیے، سیر بھر تو اس پر گوکھرو ہی ہوگی۔
अतुल लाल जुगल किशोर के यहाँ से निर्मला ने इतला दी। ये गोखरू और बुनत वाले जोड़े साल के साल ही नसीब होते हैं। दिवाली, ईद, बकरीद और बस अपी वगैरह के ठाट थे। रोज़ पार्टियों के लिए एक से एक बढ़िया साड़ियाँ और ढीले पाजामे अपनी अलमारियों में से निकालती थीं। जब से जंग छिड़ी थी और पेट्रोल राशनिंग हुई थी, फिटन ही अपनी किस्मत में लिखी थी। मोटर सिर्फ वालिदैन की सवारी के लिए मखसूस थी। ईद बकरीद इस जुबूहाली पर तरस खाकर जोड़ा बनवा दिया जाता। अब उसे लादे, हाथों में ढेरों चमाचम करती बनारस की नगों वाली चूड़ियाँ पहने बेगमात की तरह ठस्से से तख्त पर चढ़े बैठे हैं। कोई नोटिस नहीं लेता। ये क्या फैंसी ड्रेस क्या है? कमाल दहाड़ता। सुना है आज बरेली की सारी काजल की दुकानों में डाका पड़ गया। भैया साहब फरमाते, ये काजल की लकीर के एक्सटेंशन का क्या मकसद है? दरख्तों पर क्यों चढ़ रही हो नेक बख्तों? खाला बेगम कहती, 30 त्योहार का दिन यूं फजीहते में कटता। ये लोग जो लंदन के एक फ्लैट में बैठे 1954 में ये बातें कर रहे थे, उनके साए खिड़कियों के शीशों पर मुनक्किस रहे। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, मोटरें आ जा रही थीं। रेडियो में से रियाना के किसी कॉन्सर्ट की आवाज़ आ रही थी। लखनऊ 1940। अब चिराग सारे में रोशन हो चुके थे। नदी के किनारे डोंगियों में दिए जले। नदी ने अपना सफ़र जारी रखा। बरामदे में लैंप रोशन कर दिए गए थे। शेड पर बरसाती परवाने चक्कर काट रहे थे। लड़कियां बरामदे में बैठी रहीं। शीतल पार्टी पर ऊदे रंग का कमख्वाब का लहंगा फैला दिया गया, जिसकी गोट बड़े एहतमाम से तिलक तराश रही थी। गोट काटने में तिलक बड़ी माहिर फन समझी जाती थी। लाज एक तरफ को ज़रा बेनियाजी से बैठी ये मंजर देखती रही। करीब ही मालती रायज़ादा बैठी थी। फिर जब रात ज़्यादा हो गई तो नीचे से गंगादीन ने, जो अब तक हौज की मुडेर पर बैठा जमुना मेहरी से बातें कर रहा था, आवाज़ लगाई, बिटिया अब चलिए। मालती को शहर जाना था, वो बारूद खाने में रहती थी। भैयन आ जाएं तो मोटर से तुमको पहुंचा आएंगे, लाज ने उससे कहा। तिलक इन सबको शब खैर कहकर नीचे उतरी और अब फिटन ने राय बहारी लाल रोड की तरफ चलना शुरू किया। चंद फरलांग चलने के बाद फिटन एक बड़ी सी सीमेंट की कोठी में दाखिल हुई, जिसके पाई बाग में रात की रानी महक रही थी। घर के सब लोग पिछले चबूतरे में बैठे थे। कुर्सियां बिछी थी। पलंग के करीब टेबल फैन रखा था। सुराहियां घड़ोंचियों पर धरी थीं, जिनमें चमेली के गजरे लिपटे हुए थे। चबूतरे के सिरे पर छत वाला रास्ता था, जो खाने के कमरे से सीधा बावर्ची खाने की तरफ जाता था। उधर से बघार की खुशबू आ रही थी। बरामदे में नमाज की चौकी बिछी थी। नीचे बहुत से बड़े लोटे एक कतार में रखे जगमगाते थे। कहो, गोट तराश आई? अम्मा बेगम ने नमाज की चौकी पर से पांचे समेट कर चप्पलों में पैर डालते हुए कहा। अल्लाह रहम करे, लाज बेचारी के जहेज के कपड़े हैं, उनका अपना तख्ते मश्क न बनाओ। बेचारे रायज़ादा साहब क्या इतने इलल्ले तिलल्ले नहीं हैं कि तुम लाज के कपड़े काट पीट कर बराबर कर दो तो नए बनवा दिए जाएंगे। कमाल ने किताब पर से सर उठाकर आवाज़ लगाई। वो बरामदे में दर के करीब टेबल लैंप लगाए पड़ रहा था। अप्पी खाने के कमरे में कुछ सटर पुटर कर रही थी। हाथ में से एक डिश लिए जब वो बावर्ची खाने की तरफ जाती नजर आई तो तिलक ने उनको आवाज़ दी, अप्पी कल लाज ने तुमको बुलाया है। अच्छा। वो बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। लाज बाहर नहीं निकलती क्या? अभी से मायूं बैठ गई है? खाला बेगम ने पूछा। जाने अभी से उसका ब्याह कर देने की क्या तुक है? कमाल बड़बड़ाया। गौना तो उसका बीए के बाद होगा, क्या हर्ज है? मैं तो कहती हूँ बड़ी बिटिया का भी इसी तरह ब्याह कर देना चाहिए। निकाह हो जाए, रुखसती अपने जब दिल में आए होती रहेगी। खाला बेगम ने कहा। अप्पी के ब्याह का मसला फिर से छिड़ गया। तिलक गुनगुनाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। ये मकान गुलफिशा कहलाता था। सामने राय बिहारी लाल रोड, बड़ी खामोश सड़क थी। दोनों तरफ जो कोठियाँ थीं, उनके फाटकों पर नामों की तख्तियाँ खामोशी से अपनी वाक़ियत का ऐलान करती रहतीं। नाम, लोग, ख़ानदान, वजूद के ताने बाने, झमेले। गुलफिशा के फाटक के अंदर एक हौज़ था और सीमेंट की एक नाली जो सुतूनों पर बनी थी। बाग की सड़क के साथ साथ पीछे के बड़े हौज़ तक जाती थी, जिस पर अमरूद का एक दरख्त झुका हुआ था। उस हौज़ के ऊपर पानी की मोटर लगी थी। नाली के साथ साथ चलो तो रास्ते में खाने के कमरे की फ्रेंच खिड़की पड़ती थी, जिसमें स्टैंड पर आफ्ताबा रखा था। उसमें रोज़ ताज़ा पत्ते डाले जाते थे। इस फ्रेंच दरीचे में से झांकूं तो अंदर खाने का कमरा नज़र आता
اور اس کے آگے گول کمرہ جس میں شیشے کے لمبے لمبے دریچے تھے۔